여러분, 병 걸리는 이유 한 가지밖에 없습니다. 되게 간단하고요. 되게 쉽게 또는 깊게 설명해 드리려고 오늘 이 비디오를 만들겠습니다. Today I'm going to make a video to show you that there's only one cause of diseases, which is as I will go into very simple, and I'll go into that more deeply. 자, 이거에 대해서 좀 알고 싶으면 오리지널을 조금 한번 같이 보는 게 좋을 것 같은데요. 알칼리성 식습관을 처음 개발하신, 아니면 처음 개발한 것보다 그 많은 사람들한테 처음 이렇게 나누신 분이 닥터 세비인데요. 이제 이 닥터 세비가 무슨 얘기를 나누냐를 한번 살펴봅시다. Seem to be misinterpreted. Everyone is talking about departmentalizing or individualizing disease. When you have diabetes, it's different from having leukemia. When you have sickle cell anemia, most sin is not like leukemia, they're different. When they are not, they're coming from the same source. The mucous membrane of our biological structure has been compromised, meaning that the mucous membrane has been broken. Depending where the mucus is located, determine the disease that you would manifest. If the mucous membrane has been compromised in the nasal passage, sinusitis. In the bronchial tubes, bronchitis. On the lungs, pneumonia. In the pancreas, diabetes. On the brain, schizophrenia, paranoia, Parkinson's disease, insomnia. So we took the position, we maintained that position, that there is only one disease manifesting in 1,000 different ways, the compromising of the mucous membrane. Think about not only addressing to one part of the body, just go for it. An intracellular cleansing. 자, 이제 조금 천천히 한번 이거에 대해서 조금 알아봅시다. 제가 지금 통역기를 갖고 오고 있거든요. 그러니까 처음 말하셨던 게, 우리는 병을 이것저것을 이렇게 분해하면서 세분화하면 생각을 하는데, 이게 틀린 생각이다. 모든 병은 한 가지의 원인에서 일어난다 라는 말씀을 이제 나누시는데요. Meaning that the mucous membrane has been broken. Depending where the 그러니까 이제 이유가 뭐냐, 병 걸린 이유가 뭐냐, mucous membrane, 점액 멤브레인, 아니면 점막이 파괴되는 형상 때문에 모든 병이 온다. 근데 이 말이 조금 쉽게 설명해 드리자면요, 이 산증 상태, 몸 안에 산증 상태가 일어날 때, 이제 그 캐타이온 스택, 양이온 상태에서 이제 제대로 세포가 폐괴물을 몸 밖으로 못 보내고, 이제 기본적인 이런 세포의 지능 또는 기능이 안 될 때, 이럴 때 이제 그 defense mechanism, 방어 메커니즘이 그 이제 lipid release, 지질 방출이 되는 거죠. 그래서 이제 이 점액이 나오는 거예요. 왜냐면 몸이 이제 그 몸을 안전하게 방어를 하려고 그러니까 더 세포들이 파괴 안 되게끔, 그러니까 이제 점액이 쭉쭉 이렇게 나오기 시작하는 거예요. 그러니까 폐에 점액이 많이 있으면 폐렴, 기관지에 그거 똑같이 나오네. bronchial tube, 그 폐 안에 튜브에 그 뮤커스가 있으면 bronchitis, nasal passage, 이제 비강에 이제 점액이 많아지면 부비동염, 그 머리에 점액이 있으면 schizophrenia, Alzheimer's, 그 pancreas가 뭐지? pancreas, pancreatitis, 콩팥 맞나? 그 어쨌든 이 pancreas에 뮤커스가 있으면 당류, diabetes, kidney, 그 이 신장에 점액이 있으면 신부전, 이렇게 해가지고 모든 질병의 원인은 바로 이 점막이 파괴될 때, 또는 왜 파괴되냐, 산증 상태가 일어날 때, 이거를 이제 닥터 세비가 이제 처음 이렇게 우리한테, 온 세계한테 설명을 해준 거예요. 그다음에 이걸 어떻게 치료하냐, 병원에 가서 약을 처방받는 것보다
처음부터 그 이 습관을 제대로 잡아가지고 그 이 자연스러운 음식을 먹기 시작을 하면 약을 찾을 필요가 없죠. 그 Let thy food be thy medicine. In Korean 벌써 나오네요. 근데 제가 한번 번역을 해보고 싶어가지고. 근데 어쨌든 Hippocrates, father of medicine. 그 의학의 아버지 히포크라테스가 하셨던 말이 Let thy food be thy medicine. 반대말로 Let thy medicine be thy food. 음식이 약이 되라. 약이 음식이 되라. 그러니까 약을 따로 이렇게 만들어서 처방받는 것보다 제대로 된 음식을 먹으면 약을 먹을 필요가 없다. 몸을 알칼리화 시키는 음식을 드시면 어떻게 병을 걸릴 수가 있어요. 처음부터 세포가 기능이 잘 되고 유지되고 있는데 왜 굳이 파괴되고 있는 이 몸을 방해하려고 약을 드셔야 돼요. 그러니까 처음부터 습관을 제대로 잡아가지고 알칼리성 음식을 알칼리 식습관을 먼저 잡고 거기서부터 이제 약초나 이런 거를 찾아서 더 빨리빨리 회복을 하는 게 좋다고 생각을 합니다. 일단 이거 끝까지 한번 들어봅시다. This is located. Determine the disease that on the lungs pneumonia, insomnia. So we took the position, we maintained 뭐 뇌에 있으면 인솜니아, 알츠하이머스, 파킨슨스 디지즈 다 that position. That there is only one disease. Think about not only addressing cellular 한쪽에서만 이렇게 솔루션을 답을 찾으려고 하지 말고 온 몸 자체 holistic 그다음에 지금 말하는 word이 intracellular cleansing 그 전인적 세포 내에 intracellular cleansing 모든 세포를 깨끗이 닦으라. 그다음에 이제 Dr. 모스가 조금 더 이제 들어갈 건데요. 이거에 대해서 lymphatic system 지금 의학에서 지금 개발하는 중이에요. lymphatic system을 이 naturopath가 한국말로 뭐지? 자연요법사 이 의사들은 벌써 이거에 대해서 오래전부터 알았죠. lymphatic system은 세포를 이 폐괴물을 이제 밖으로 내보내고 피는 영향을 주고 세포한테 영향을 주고 그 다음에 이제 nerve는 또 뭐지? 신경은 이제 세포를 아니면 그 몸에 관련돼 있는 걸 틀어주는 그 전기를 전달해주는 그러니까 피는 영양 신경은 이제 그 불 껐다 켰다 하는 그런 역할 그 다음에 뭐라고 해야 되나 lymphatic system은 이제 그 세포가 피에서 밥을 먹고 그 다음에 이제 모든 사람도 똑같고 세포도 똑같아요. 사람이 세포예요. 그렇죠. 좀 큰 세포라고 보시면 되죠. 모든 세포는 이제 폐괴물을 밖으로 보내야 돼요. 폐괴물을 밖으로 못 보낼 때 모든 병이 오는 거예요. 이렇게 쉬워요. 그다음에 이제 이 폐기물을 밖으로 못 보낼 때 이제 이게 뭐라고 해야 되나 그 산증 상태, 양이온 상태가 일어나 가지고 오케이. 그래서 이제 이게 그 acidic condition 산증 or cationic environment 양이온 환경이 일어나는 거예요. 그러니까 이것만 잘 알아두시면 모든 병을 다 치료할 수 있는 거예요. 왜냐면 이것만 알아두시면 이제 뭐를 어떻게 식습관이 달라지냐 생과일을 씨앗 들어있는 생과일을 자주 드시기 시작하시죠. 또 야채도 가끔씩 드시기 시작하죠. 과일이 제일 좋아요. 그다음 또 약초 이것저것 알아보면서 드시기 시작하는 거죠. 그다음에 이제 고기류, 뭐 우유, 치즈, processed food가 뭐였더라? 여기서 가공식품 이런 거 좀 오래전에 조리된 음식들 먹지 않고 금방 생으로 드시는 게 가장 좋다고 생각을 라고 보시면 돼요. 그러니까 이제 닥터 모스 제가 두 번째로 가장 좋아하는 알칼리성 식습관에 대해서 알려주는 그 닥터인데요. 이 자연요법사 한번 들어봅시다. Can name is steeped in inflammation, or in a better word, acidosis. Acidosis is the truth of the word. 이제 도정요법, 자연요법사랑 다른 반대인 도정요법에서 모든
그 질병들의 이 symptom 증상, 그 모든 질병들의 증상이 항상 거의 대부분 inflammation, 염증 상태가 나는 거죠. 근데 이 염증 상태는 이제 산증에서 나온다라고 하시는 거예요, 지금까지. word, and inflammation is the body's response to that. 그러니까 산증이 진실이고 왜 문제가 일어나냐? 그러니까 산증 아니면 또 양이온 환경이 있기 때문에 이제 염증이 온다라고 말해 주시는 거예요. 그다음에 되게 쉽게 보시면 염증이나 왜냐면 염증은 영어로 inflammation이거든요. 그러니까 flame은 불이에요. 그러니까 뭐가 타고 있다, 뜨거워진다. 이거는 acidic condition에서만 있는 거예요. 왜냐면 이제 추운, 그러니까 그 타고 있다의 반대, 추운 환경은 alkaline, 그 음이온 환경이고, 또는 그 뭐라고 해야 되나, 그 알칼리성 되어 있는 상태예요. 그러니까 몸을 이렇게 불타오르게 이렇게 뭐라고 해야 되나, 양이온 상태에서 이제 세포가 파괴되고 있는 거고, 음이온 상태에서는 세포가 재생성될 수 있는 상태라고 보시면 돼요. 그다음에 이제 계속 이 선생님이 무슨 말을 하고 있는지 한번 살펴봅시다. Including cholesterol, calcium, and edema. So when you see cholesterol building up, or calcifications, or edema, what's going on here? Acidosis, stagnation, where you're getting a cationic environment in an environment that should be anionic. And a cationic environment is an acidic environment that causes dehydration, agglomeration, all of those things that show you that things stick together, including cells. And you see that even in a minor way in the blood. 그러니까 이제 말하시는 게 이제 답증 현상 아니면 석회화 현상, calcium buildup, 그다음에 부종 현상 모두 다 양이온 환경 아니면 산증 상태에서 일어나는 증상이라고 말해 주시는 거예요. 그다음 이분이 되게 잘 설명해 드리는 게 또 제가 말했던 것 같듯이 모든 그 병이 metabolic issue, metabolic waste removal, lymphatic stagnation. 오케이. 그러니까 이 말들로 모든 거를 다 찾을 수 있어요. metabolic issue, 대사 문제. 이제 metabolic waste removal, 대사 노폐물 제거가 문제가 돼 있을 때, 노폐물 제거를 못할 때, 이게 암이에요. 왜냐면 이게 여기서 degeneration, 이 뭐였더라? 재생산의 반대, 태화 상태가 status, 변성 상태, 태화 상태가 일어나는 거예요. 그 다음에 또 이제 lymphatic stagnation, 림프 정체, 응? 맞나? 어쨌든 그 이제 림프 시스템이 움직이지 않고 이 kidney filtration, 신장역과 여과가 안 될 때 모든 이제 폐기물이 몸 바깥에서 안 나가고 그냥 쓰레기 버리는 거랑 똑같다고 생각을 하면 돼요. 그 이제 닥터 모스가 다시 말하는 게 또 이게 있어요. 그 sewer system, 림페틱 시스템하고 신장 시스템이 심장이 아니라 신장, kidney가 이제 sewer 시스템, 하수구 시스템이고, 이제 그 sewer 시스템에서 이제 노폐물을 밖으로 못 보낼 때, 하수구에서 똥이 집 밖으로 안 나갈 때 어떻게 돼요? 똥이 집으로 들어오는 거예요. 그러면 이제 hazardous situation, 그냥 위험한 상황, 되게 간단하게 나오네. 위험한 상황이 되는 거죠. 공기도 제대로 그 호흡할 수 없고, 그 이제 산증이 몸으로 올라오고, 그래서 그 이 예를 들어준 적이 있는데요. 그 아기가 이제 그 다이퍼,
기저귀에서 똥 쌀 때 그리고 오랫동안 안 치우면요 어떻게 되냐면 rash가 생겨요. 그 발진이 생겨요. 왜냐? 똥이 이제 아세릭하니까 산증 상태를 일으키니까 이제 염증을 해버리니까 몸을 똑같아요. 그냥 이제 몸 안에서 일어난다고 생각을 하면 그 모든 질병의 원인이 그거예요. 그냥 되게 쉽게 이걸 보시면 돼요. 그다음에 이제 알칼리성 식습관을 하면 모든 걸 치료할 수 있다. 그러니까 이제 이 기적 같은 거를 한번 보여드릴게요. 근데 조금 viewer discretion is advised. 좀 보기 좀 그런 비디오일 수 있어요. viewer discretion. 재량권, 시청자 재량권을 지금 establish 하고 있는 거예요. The human body, the blowback on the tissue is what you see in these pictures on this toe. Now, this gentleman was a diabetic. What diet did I put this gentleman on? He's a diabetic. I put him 100% on fruit and nothing else, and I gave him an herbal program. Now here you'll see it detoxifying the bone out of itself. So you can see where the body's kicking out the bone and necrotic tissue. The body's rebuilding this toe. And in the final analysis, you have a fine toe built back. Allopathically, it was removal of the toe and 자, 지금 당뇨병이 있던 사람이 이 발톱을 잃은 거예요. 이제 제가 아까 말했듯이 폐기물이 이제 계속 쌓아놓으니까 이렇게 생긴 거죠. 네? 이제 계속 웨이스트가 이렇게 쌓이니까. 근데 이제 닥터무스가 뭐를 했냐? 과일 100% 과일 다이어트를 시킨 거예요. 생과일 다이어트. 그래서 이제 몸에서 뼈가 이제 밖으로 디톡스 되는 거예요. 필요 없는 성분이라고 해야 되나? 필요 없는 부분을 이제 밖으로 내보내고, 그다음에 몸이 알칼리 성 또 음이온 환경 일으킨 다음에 재생산할 수 있는 그 이제 과정이 되는 거예요. 왜냐? 밖에 쓰레기를 보내면 문제가 더 이상 없는 거잖아요, 몸에. 그리고 몸에 문제가 더 이상 없으면 모든 걸 재생산하고 회복을 할 수 있는 거예요. tissue, ligament, bone, organ, tissue, 조직, ligament, 인대, bone, 뼈, organ, 기관 다 회복할 수 있어요. 어떻게 회복하냐? 밖에 쓰레기를 내보내고 더 이상 쓰레기를 섭취하지 않는 것. 되게 쉬운 것 같은데 제 생각에는. 그러니까 이제 더 설명해 드릴게. 한 가지 되게 중요한 거 마치기 전에요. 한 가지 더 비디오를 보내주고 싶은데요. YTN 사이언스에서 이제 왜냐면 이제 알칼리성 음식을 드신다고 해서 무조건 왜냐면 이 사과나 뭐 귤, 그러니까 많은 과일들은 산증이에요. 그 몸에 들어가기 전에. 근데 몸에서 나올 때 이제 야키라는 세 번째 그 닥터를 이제 제가 소개시켜 드릴 건데요. 다음 비디오들에 만들 때. 근데 이제 야키는 그러니까 이제 이 비디오에서 나올 건데 소화하고 나서 몸 안에서 산증이 일어나냐 아니면 알칼리 환경이 일어나냐에 따라서 이제 알칼리성 식품이냐 아니면 산성 식품이냐를 구분하는 거예요. 그러니까 소화되기 전에 알 수는 없어요. 오케이? 그러니까 이제 비디오를 같이 한번 봅시다. YTN 사이언스. 3.5페아, 사과는 3.8페아. 감귤은 3.5페아, 사과는 식품은 다른 법. 식품 자체가 산성인지 알칼리성인지 구별하는 지표는 수소 이온 농도인데요. 수소 이온 농도가 7페아면 중성, 7페아 미만은 산성. 수소 이온 농도, hydrogen ion concentration, 이게 pH를 알려주는 건데요. 이게 바로 키. 여기에 비밀이 있는 거예요. 그 죽는 쪽, 살아남는 쪽에 이제 비밀이 있는 거예요. 7페아를 넘으면 알칼리성. 왜냐면 삶은 7 이상에서만 일어나잖아요. 7 아래에는 살 수가 없어요. 사람은. 그러니까 당연히 저쪽으로 가야죠. 이 spring water,
spring water. 샘물 대부분 보면 알칼리성이에요. 왜냐? 이 자연에서 나오고 이렇게 깨끗하게 이렇게 미네랄이 풍부한 이게 생물이니까 샘물이니까. 왜냐면 왜냐면 좋은 거는 항상 몸 안에서 또 음이온 환경을 만들거나 알칼리성 상태를 일으킨다라고 보시면 돼요. 라고 합니다. 감귤은 3.5페아, 사과는 3.8페아, 발효식초는 2.2페아로 산성을 띱니다. 하지만 감귤이나 식초와 같은 식품은 섭취 후 체내 대사 과정을 거쳐 칼륨과 나트륨 등 염기성 원소는 섭취 후 체내 대사 과정을 거쳐 체내 괴사 과정? 이거 알아야 돼요, 제가. 잊어버렸어 벌써. 식초와 같은 식품은 섭취 후 체내 대사 과정을 거쳐 체내 괴사 과정, 체내 괴사 과정을 거쳐. 이거 안 뜨네. 이거 잘못 말했나 봐요. 어쨌든 들었죠? 이 과정, 이 소화하는 과정을 통해서 칼륨과 나트륨 등 염기성 원소를 많이 남깁니다. 오케이. 그러니까 이 남아 있는 미네랄에 따라서 이제 알칼리성인지 산성인지를 알 수가 있는 거예요. 그러면 여러분 이제 좀 이게 이 비디오가 좀 길어진다 보니까 오늘 비디오는 여기까지 하고요. 다음에 더욱 재밌고 더욱 정보가 중요한 일들을 더 말해 전달해 주고 싶네요. 그러니까 한번 같이 join me and yeah, we'll talk more about interesting subjects and the one cause of all diseases. 그 한 가지의 이유, 그 병 걸리는 이유. 그럼 여기서 마치겠습니다.